بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری رہے گا۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے تک آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ کوئٹہ گیرزن کا دورہ کیا۔ آرمی چیف کو یوب میں دہشت گرد حملے پر بریفنگ دی گئی۔ آرمی چیف نے زخمی اہلکاروں کی عیادت کی۔ ISPR کے مطابق جنرل عاصم منیر نے کہا کہ فوج کو افغانستان میں TTP کے ٹھکانوں پر تشویش ہے۔ اس قسم کے حملے ناقابل برداشت ہیں۔ سیکیورٹی فورسز مؤثر جواب دیں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر 2 روزہ سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے۔ آرمی چیف ایران کی سیاسی اور عسکری قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ ایرانی قیادت سے ملاقاتوں میں 2 طرفہ دفاع اور سیکیورٹی تعاون سے متعلق امور پر بات چیت ہوگی۔ آپ کو بتائیں کہ نون لیگ الیکشن کے موڈ میں آ گئی۔ عوام میں جانے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انتخابی بیانیہ بنا لیا۔ کہتے ہیں ہماری حکومت کا 1 ماہ باقی رہ گیا ہے، تمام وسائل عوام پر نچھاور کر کے جائیں گے۔ وزیر اعظم نے ماضی کی خدمات بھی گنوا دیں۔ مخالفین پر شدید تنقید، کہا نئے منصوبے ڈیفالٹ کی افواہیں پھیلانے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ معیشت کو IMF کا طاقتور انجیکشن اور دوست ممالک کی مدد کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف نے انتخابی بگل بچا دیا۔ نیشنل یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ہماری حکومت کا 1 ماہ باقی رہ گیا ہے، تمام وسائل عوام پر نچھاور کر کے جائیں گے۔ ہماری حکومت کو صرف 1 ماہ رہ گیا ہے، لیکن میرے لائق کوئی بھی خدمت ہے تو اس مقصد کے لیے تمام وسائل آپ کی خدمت میں نچھاور کرنے کو تیار ہے۔ وزیر اعظم نے میاں والی میں چشمہ 5 نیوکلیئر پاور پلانٹ کا سنگ بنیاد بھی رکھ دیا۔ تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کی مخالفین پر شدید تنقید، کہا نئے منصوبے ڈیفالٹ کی افواہیں پھیلانے والوں کے منہ پر تماچا ہے۔ Day before yesterday, there was an announcement of approval of IMF program by the board. Pay my deepest gratitude to President Xi Jinping and his government and the people of China, to my very dear brother, His Royal Highness the Crown Prince Mohammed bin Salman. Foundation ceremony of this project with a magnitude of 1,200 megawatts of nuclear energy. وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ مشکل وقت میں عظیم دوست کی مدد کو کبھی نہیں بھولیں گے۔ چشمہ 5 منصوبہ سستی توانائی کی پالیسی کا تسلسل ہے۔ توانائی منصوبے کی پیداواری استعداد کو 1100 میگا واٹ سے بڑھا کر 1200 میگا واٹ کر دی گئی ہے۔ نون لیگ نے پنجاب میں کسی سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ پنجاب کے ہر حلقے میں شیر کا نشان ہوگا۔ کوئی جماعت سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کرے گی تو مخلص ساتھیوں پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ الیکشن میں کامیابی کے بعد مہنگائی میں کمی کریں گے۔ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو کٹہرے میں لایا جائے گا۔ قاسم کے ابو نے کچھ کیا ہے تو قاسم جانے یا اس کا ابو۔ رانا ثناءاللہ نے مزید کیا باتیں کی، آپ کو سنواتے ہیں۔ مرتبہ یہ عزم ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب میں بھرپور انداز سے جو ہے وہ انتخابی عمل کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھے گی۔ 146 جو ہے وہ قومی اسمبلی کے حلقے، ان تمام حلقوں میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا امیدوار جو ہے وہ موجود ہوگا۔ پاکستان مسلم لیگ وہ جماعت ہے جس نے ہر بحران میں پاکستان کو جو ہے وہ اس بحران سے جو ہے وہ نکالا۔ یہ عمل جو ہے یہ باقاعدہ طور پہ آگے بڑھ رہا ہے اور انڈیپینڈنٹلی یہ تفتیش کا عمل جو ہے یہ مکمل ہوگا۔ اس میں جو آپریٹر ہیں جنہوں نے جا کے موقع پہ کام کیا، گھراؤ جلاؤ کیا، اور اسی طرح سے جو لے کے گئے، اسی طرح سے جس نے یہ مائنڈ سیٹ بنایا، جس نے بڑی محنت سے جو ہے وہ اس سارے جو ہے وہ ملک دشمن ایجنڈے کو آرکیٹیکٹ کیا، یہ سارے لوگ جو ہے یہ گرفتار بھی ہوں گے اور انصاف کے کٹہرے میں جو ہے یہ ٹرائل فیس کریں۔ قاسم کے ابو نے اگر کچھ کیا ہے تو پھر ابو صاحب جانے اور قاسم جانے۔
اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا شفاق ملک ہے. اسرائیل کا پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا قبول نہیں. علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں کہ اسرائیل اور بھارت میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. جلد برادر اسلامی ممالک سے سرمایہ کاری آنا شروع ہوگی. دنیا میں سب سے زیادہ شفاق ملک جو ہے وہ اسرائیل ہے، جہاں پر انسانی حقوق کی ہم نہیں پوری کائنات کہتی ہے سب سے زیادہ دو ملکوں میں انسانی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ایک اسرائیل کے اندر اور ایک ہندوستان کے اندر. ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ تیار بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں ماحول بہتر کریں، ہم ان کے لیے انویسٹمنٹ کے جو ہے اگر دنیا کے باقی ممالک میں ہمارے قریب ترین دوست انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ آئے گی. اب محرم کا مہینہ حرمت والا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں. محرم الحرام سفر المظفر کے ایام میں پاکستان کے تمام شہریوں اور مسلمانوں کو مقررہ کانفرنس، مجالس، جلوس جو قوانین کے مطابق طے ہیں اور جن کے روٹ طے ہیں، جن کے وقت طے ہیں، ان میں مکمل آزادی ہونی چاہیے اور قانون کے دائرے میں چادر اور چار دیواری کا جو تقدس ہے اس کا خیال رکھا جانا چاہیے. IMF نے پاکستان کے لیے مستحکم پالیسی پر عمل درآمد ناگزیر قرار دے دیا. IMF کی ترجمان جولی کوزیک نے کہا ہے کہ پاکستان کو مختلف قسم کے چیلنجز کا سامنا ہے، اصلاحات کی ضرورت ہوگی. سرمایہ کاروں کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنا ہوگا. پاکستان کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. نیا پروگرام معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے سہارا دے گا. شوگر مافیا نے حکومت کو کلین بولڈ کر دیا. چینی کی قیمتیں دنوں میں آسمان پر پہنچا دیں. کراچی، اسلام آباد اور پنڈی میں چینی کی فی کلو قیمت 150 روپے تک ہو گئی. لاہور اور خزدار میں فی کلو قیمت 145 اور کوئٹہ میں 142 روپے ریکارڈ کی گئی. ادارہ شماریات کے مطابق گجرانوالہ، سیالکوٹ، پشاور، فیصل آباد، ملتان، بنوں میں چینی کی فی کلو قیمت 140 روپے کلو ہو گئی. حیدرآباد میں 138، سکھر، سرگودا، لاڑکانہ، بہاولپور میں چینی کی فی کلو قیمت 135 روپے تک ہے. ادارہ شماریات کے مطابق 20 کلو آٹے کا تھیلا 7 روز میں 200 روپے بڑھ گیا. ملک میں مہنگائی کی مجموعی شرح 28.96% ہو گئی. ایک ہفتے میں پیاز، گھی اور LPG سمیت 21 اشیاء مہنگی اور 11 سستی ہوئیں، جبکہ 19 اشیاء ضروریہ کی قیمتیں مستحکم رہیں. عوام کو ہائی وولٹیج کا جھٹکا. نیپرا نے بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے 96 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا. اس وقت ملک میں بجلی کا بنیادی ٹیرف 24 روپے 82 پیسے ہے. وفاقی حکومت کی منظوری کے بعد بنیادی ٹیرف 29 روپے 78 پیسے کا ہو جائے گا. پنجاب کابینہ نے وزیر اعلیٰ محسن نقوی کے انقلابی اقدامات کی منظوری دے دی. 7 ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب کے اجراء کی منظوری دے دی. میو، جنرل، جناح اور چلڈرن ہسپتال میں علاج معالجے کی سہولیات بہتر ہوں گی. وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت صوبائی کابینہ اجلاس میں فیصلے. سرکاری ملازمین کا PKLI میں علاج کے لیے ریوالونگ فنڈ منظور. واٹر سپلائی، سینیٹیشن ورک پنجاب رورل میونسپل سروسز کمپنی کے سپرد. DHQ قصور کا نام بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہسپتال رکھنے کی منظوری. غیر ملکی سرمایہ کار کراچی میں صنعتیں لگائیں. 10 سال ٹیکس میں رعایت ملے گی. مشینری پر بھی کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن نے دھابے جی اسپیشل اکنامک زون پر میڈیا بریفنگ میں کہا کہ دھابے جی اسپیشل اکنامک زون منصوبے پر $5 ارب آنے کی امید ہے. انڈسٹریل زون 1530 ایکڑ پر ہوگا. 2 ماہ میں بکنگ شروع کر دی جائے گی. امید ہے یہ منصوبہ 15,000 ایکڑ تک چلا جائے. اور فورن انویسٹرز پاکستان میں اور کراچی شہر میں اپنی انڈسٹریز لگائیں. اور جو بھی فورن انویسٹر مشینری امپورٹ ہوگی ان فیکٹریز کے لیے، ان انڈسٹریز کے لیے، اس کو امپورٹ کرنے میں کوئی ڈیوٹی ان کو پے نہیں کرنی پڑے گی. جو اہم تبدیلی یہ آئے گی کہ انشاءاللہ تعالی کافی اس طرح کی انڈسٹریز ہیں جو پاکستان میں باقی وجوہات کی وجہ سے وہ لوگ نہیں آتے. ان کے لیے ایک سنہری موقع ہے. سمجھتا ہوں کہ پورے پاکستان کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ مائلسٹون ہے اور یہ نہایت ہی اہم پروجیکٹ ہے. یہ پورے پاکستان کے لیے نہایت اہم پروجیکٹ ہے. لانچ اس کی کل ہے
ऑफिशियली फॉर्मली $5 अरब पाकिस्तान में इस प्रोजेक्ट के बाद आने की तवक्को की जा रही है। 1500 एकड़ इनिशियली इसके लिए जमीन दी गई है और ये फर्दर एक्सटेंडेबल भी है। 2 महीने में अभी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू हो गया है काम, 2 महीने में इसकी बुकिंग शुरू हो जाएगी। 18 महीने का टोटल प्रोजेक्ट है। जैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता जाएगा और लोग प्लॉट देते रहेंगे, उनको जैसे उनको पोजीशंस मिलेंगी तो लोग डेफिनेटली जल्दी आएंगे कि अपनी इंडस्ट्री स्टार्ट करें। राना अंसार को सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर नामजद किया है। दरख्वास्त सिंध असम्बली में जमा करा दी। रहनुमा MQM फारूक सत्तार का कहना है कि हमें राना अंसार की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद है। निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए वो वज़ीर आला सिंध से मुशावरत करेंगी। कराची और हैदराबाद को कम गिना गया, हमारी आबादी को लापता किया गया। मौजूदा सूरत हाल को सामने अगर रखा जाए, सियासी बहरान और फिर उसके साथ माशी बहरान को देखा जाए और मौजूदा असम्बलियाँ अब अपने वक्त को मुकम्मल करके अपने अख्ताम की तरफ जा रही हैं, तो हमने ये फ़ैसला किया, खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने, राब्ता कमेटी ने, अरकान सूबाई असम्बली ने, कि जो वक्त अब असम्बली का रह गया है उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन होना चाहिए। चुनाचे हमने मुश्तरका तौर पर राना अंसार बाजी, जो हमारी सूबाई असम्बली की रुकन है, उनका नाम नामज़द हुआ है हमारी तरफ से। और जो वज़ीर आला का इंतखाब होना है केयर टेकर गवर्नमेंट में, उसके लिए जो फ़ैसला होगा तो उसमें लीडर ऑफ द अपोजिशन का किरदार अदा करने के लिए हमने नामज़द किया है अंसार बाजी को। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए फ्रंट लाइन पर मुतहरिक। मोहसिन नकवी ने कसूर गंडा सिंह वाला के मकाम पर तलवार पोस्ट से मुल्हिका इलाकों का दौरा किया। कश्ती में बैठकर ज़ेरे-आब गाँव भिक्की पहुंचे, गाँव के मकीनों से मुलाकात की और मसाइल पूछे। वज़ीर आला ने मुतासरीन तक खाने पीने की अशिया और मवेशियों का चारा फौरी पहुँचाने की हिदायत भी कर दी। मज़ीद इस रिपोर्ट में। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए वज़ीर आला पंजाब फ्रंट लाइन पर मुतहरिक। मोहसिन नकवी ने गंडा सिंह वाला के मकाम पर तलवार पोस्ट से मुल्हिका इलाकों का दौरा किया, दरिया सतलुज में पानी के बहाव का जायजा लिया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी कश्ती में बैठकर ज़ेरे-आब गाँव भिक्की पहुंचे, गाँव के मकीनों से मुलाकात की, उनसे मसाइल पूछे। मोहसिन नकवी ने मुतासरा देहात में इमदादी सरगर्मियां तेज करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत की। मोहसिन नकवी ने हुक्म दिया कि मुतासरीन तक खाने पीने की अशिया और मवेशियों का चारा फौरी पहुँचाया जाए, मुतासरीन की ज़रूरियात का मुकम्मल ख्याल रखा जाए। वज़ीर आला ने रिलीफ और मेडिकल कैंप्स की तादाद बढ़ाने की हिदायत की। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला के मकान पर पानी का अखराज 70,700 क्यूसिक हो गया। वज़ीर आला पंजाब ने दरिया में पानी की सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी रखने का हुक्म दिया और पानी की आमद और अखराज से तमाम मुतालिका इदारों को लम्हा ब लम्हा बाखबर रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने चंद रोज कबल भी कसूर के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा किया था। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का बड़ा फैसला, लाहौर ज़ू और सफारी पार्क को बैनुल-अक़वामी सतह के चिड़ियाघर बनाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में चिड़ियाघर के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क को सिंगापुर की तर्ज पर बनाने का हुक्म दिया। उन्होंने लाहौर ज़ू और सफारी पार्क में नए जानवर लाने का टास्क सौंप दिया। चिड़ियाघर में जानवरों के पिंजरों पर जंगले की बजाय शीशे लगाने का भी हुक्म दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि सफारी और लाहौर चिड़ियाघर ऐसा बनाएं कि आपके और मेरे बच्चे भी वहां जाएं। 24 न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर सरबराह तहरीक लब्बैक से मुताल्लिक खबर को झूठ का पलंदा करार दे दिया। सोशल मीडिया पर 24 न्यूज़ के जाली स्क्रीनशॉट को इस्तेमाल किया जा रहा है। जाली स्क्रीनशॉट में सरबराह तहरीक लब्बैक की गाड़ी से शराब बरामदगी की खबर फैलाई जा रही है। ये स्क्रीनशॉट जाली है, ऐसी खबर कभी रिपोर्ट हुई ना नशर की गई। बहुत से नाजरीन और सार्फिन ने भी तहकीक के बाद स्क्रीनशॉट के जाली होने की तस्दीक की है। इदारा इस फेक खबर को वायरल करने और घटिया प्रोपेगेंडे की मजम्मत करता है। सीनियर सहाफ़ियों ने भी स्क्रीनशॉट को जाली करार दे दिया है। मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर ने सवाल उठाया कि इतनी मेहनत से ये झूठ किसने और क्यों फैलाया।
सैयद इकरारुल हसन ने ट्वीट किया, स्क्रीन शॉट के झूठा होने का उतना ही यकीन है जितना राना सनाउल्लाह की गाड़ी से हेरोइन के झूठा होने का यकीन था। तो ये झूठी खबर जो चलाई गई सोशल मीडिया पर, 24 न्यूज़ ने इसे झूठ का पलंदा करार दिया और ये साबित भी हो गया कि ये खबर फेक है, झूठ है। जाली स्क्रीनशॉट को इस्तेमाल किया जा रहा है। चकवाल में साबिक DGISI के भाई नायब तहसीलदार नजफ हमीद के घर चोरी की वारदात हुई। चोर नजफ हमीद के घर से 1,07,00,000 रुपए नकदी और कीमती मोबाइल फ़ोन ले गए। मुद्दई ने अपने 2 काबिल एतमाद मुलाजमीन को चोर नामजद कर दिया। सानिया 9 मई के बाद 2 माह में कितनी खवातीन गिरफ्तार, कितनी रिहा हुई? पंजाब पुलिस ने रिपोर्ट वज़ीर आला को भिजवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर समेत 8 शहरों से 63 खवातीन गिरफ्तार हुई। सबसे ज्यादा 47 खवातीन को लाहौर से गिरफ्तार किया गया। 22 खवातीन को तफ्तीश मुकम्मल होने पर जुडिशल कर दिया गया। और अब नजर डालते हैं दुनिया भर से अहम खबरों पर सेगमेंट 100 सेकंड्स में। अमेरिका ने सैलाब से मुतासरा तरक्की पजीर ममालिक को मौसमियाती मुआवजा देने से इनकार कर दिया। अमेरिका के मौसमियाती मंदूब जॉन कैरी ने खारजा अमूर की कमेटी में कहा, USAID और अक़वाम मुत्तहिदा मौसमियाती तब्दीलियों से तबाह होने वाले ममालिक को फंड जारी कर चुके हैं, अलग से रकम नहीं दी जा सकती। बरतानवी जरीदे ब्रिटिश हेरल्ड ने इंतहा पसंद भारत में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों और मजहबी तकसीम पर सवालात उठा दिए। मुसलमानों और मसाजिद पर हमले हो रहे हैं। मणिपुर में 250 चर्च जलाए गए। 2 माह में 115 अफराद हलाक, 4000 से ज़ायद को नकल मकानी करनी पड़ी, मगर हुकूमत ने कोई रोकथाम नहीं की। भारत का जंगी जुनून भी जारी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का राफेल तैयारे और स्कॉर्पियन आबदूस के मुआहदे के लिए फ्रांस का दौरा। भारत फ्रांस से 26 राफेल तैयारे, 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदूस खरीदेगा। हॉलीवुड अदाकारों ने मुआवजे में कमी और ज़ाती डेटा चोरी होने के खिलाफ हड़ताल कर दी। अदाकारों और मुसन्निफीन को टीवी और फिल्म में AI के इस्तेमाल पर तहफ़्फ़ुज़ात। मुसन्निफीन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनका डेटा चोरी किया जा रहा है। कॉमेडियन सारा पहले ही AI पर मुकदमा कर चुकी हैं। इसराइल में डॉक्टर्स ने कमाल कर दिया। डॉक्टर्स ने सर्जरी करके कार हादसे का शिकार 12 साला फलस्तीनी बच्चे का सर दोबारा जोड़ दिया। बच्चे सुलेमान हसन का सर कार हादसे में रीढ़ की हड्डी के ऊपरी हिस्से से अलग हो गया था। एलन मस्क ने बड़ा दावा कर दिया। ट्विटर सार्फिन से बात करते हुए कहा कि टेस्ला ऐसा फ़ोन बनाएगा जो आईफोन समेत सब फ़ोन को मात देगा। टेस्ला के फ़ोन में सार्फिन का डेटा भी कॉपी नहीं होगा। प्राइवेसी का खास ख्याल रखा जाएगा। टेस्ला का फ़ोन आईफोन से बेहतर होगा। टेस्ला की मसनूआत बहुत आला मयार की होती हैं। मौसम की सूरत हाल जानेंगे साथी एंकर ज़िशान मलिक से। मॉनसून सिस्टम के तहत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के तहत 17 जुलाई तक मुख्तलिफ मकामात पर बादल बरसने का सिलसिला जारी रहेगा। अगर पंजाब के मौसम की बात करें तो जनाब बेशतर अजला में मौसम गर्म, जबकि लाहौर और दीगर इलाकों में मतला अबरार रहा। लाहौर समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान भी है और सूबाई दारुल हुकूमत में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह इस्लामाबाद में भी बारिश का इम्कान है और यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। उधर सिंध भर में गर्मी की लहर जारी है, ताहम कराची और गिरदोनवाह में बूंदाबांदी हो सकती है। शहर कायद में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो कुछ हिस्सों में गर्मी रही और बाज़ में मौसम अबर आलूद है। बारखान, कोहलू, जोब और खुजदार में भी बारिश हुई, जबकि कोयटा में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात करें तो जनाब यहाँ पर भी कहीं कहीं बारिश का इम्कान है और पेशावर में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलू, जबकि आज़ाद कश्मीर में बारिश मुतवक्किल है।